जस सहज दर्शन परसया जन्म मरण एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच। श्री वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन सोए। थित होतो निकट भराता कृपाल सुन ए प्रसंग कह तत्काल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की साथ संगत जी। आप संगत ने गुरु दरबार के अंदर बैठ के सतगुरां दी गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण किते। इस वेले आपां गुरु तेग बहादुर महाराज जी की कथा जो जीवन की सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी ज्योति जोत समा गए। तिन्हां दे धड़ दा संस्कार लखी शाह वणजारे ने अते सीस दा जो संस्कार है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने किया है। गुरु घर दे विच माता नानकी ते माता गुजरी जी बहुत भारी वैराग करदे। सतगुरां ने कुछ सिखां नूं अपने घर विच भेजिया। आखिया जाओ जाके माता जी नूं समझाओ कि जो गुरु पातशाह ने संसार दे भले वास्ते भलाई वास्ते आए उन्हां दी शहीदी चढ़दी कला दा प्रतीत है। अपनी मौज दे नाल उन्हां ने शहीदी दिती है। ये बचन जिहड़े ने गुरु घर दे मसंद जां जिहड़े जथेदार सिख ने वो माता गुजरी जी ते माता नानकी जियां दे नाल कर रहे सन। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछले दीवान विच सरवण कीता। इत्थों महाराज अगे कृपा कर दे। आओ बड़ी भावना नाल सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। थित होतो निकट भराता कृपाल। सो जदों ये बचन बिलास सिखां दे नाल माता जी कर रहे सन उस वेले सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जो मामा जी ने उन्हां दा नाम कृपाल चंद है। ये कृपाल चंद भी उस वेले घर माता अपनी भैन दे कोल खलोते हुए ते कहन लगे फिर सुन ए प्रसंग कह तत्काल। जदों उन्होंने वेखिया भी ये घर दे विच गलबात चलदी पई है गलबात उन्होंने भी सुनी है। गलबात दे चलदियां फिर अपनी जो रिश्तेदारी है अपनी भैन नूं अते भैन दी सस नूं फिर इस तरह कहन लगे हन। हे भगन लेहो चित में विचार। हे भैन अपने मन विच सोच तू रोंदी ते है कि गुरु तेग बहादुर पातशाह शहीद हो गए। ये तेरे मन विच वैराग है तेरे मन विच दुख है ठीक है पर एक गल तू मन विच सोच एक गल नूं अपने मन विच विचार वो केड़ी गल है। न मिटा कबों जो होनहार। सारियां तो वड्डी ये गल है भी जो होनी है ना वो होके रहनी है। ये परमात्मा दा एक अटल हुक्म है। जो कुछ उन्हें करना है जां जो उन्हें हुक्म कर दिता है वो उस तरह होना है। पातशाह जी का बचन गुरबाणी दे विच भी महाराज ने फरमाया सतगुरां ने बचन लिखे सन चिंता ताकी कीजिए जो अन होनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। ये बचन ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे। संसार दे विच चिंता उस काम दी कर जिहड़ा तेरे नाल पहली वारी होण लगा पर जिहड़ी गल दुनिया नाल हुंदी आई है राजा प्रजा सम कर मारै ऐसो काल बडानी ने। ये दुनिया तो वड्डे वड्डे राजे चले गए महाराजे चले गए ऋषि मुनि साधु संत चले गए। जिहड़ा काम सारी दुनिया नाल हुंदा पिया जे उही मेरे नाल हुंदा पिया तो फिर चिंता क्यों। ये गुरु नावें पातशाह ने बचन लिखे है। उन्होंने भी समझाया सी भी साडे शहीद हो जान तो मगरों चिंता ना करियो ये शरीर छड्डना ही है अज नहीं तो कल दुनिया तो जाना है।
ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਸਨ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਅਰਥ ਹਿਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਨ ਹੈ ਬਿਲੰਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਖ ਸੁਛੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਬਿਖੋ ਆਪ ਕੀ ਜਹ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿਯ ਸਭਨ ਚਕੋਰਨ ਮਨੋ ਚੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਮ ਪੈ ਪਠਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਧਰੋ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਦੋਹਨ ਮਾਤ ਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਜ ਸ਼ੋਕ ਦੀਨ ਸੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸ਼ੋਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਪਾਗ ਬਾਂਧਵੇ ਰੀਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵੀ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਪੱਗ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਪੱਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਸਤ ਅਨਵਾਏ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੱਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਠਾਏ ਲੱਭੈ ਤਬ ਮੋਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਨਤ ਅਬਰ ਨਗਰ ਧਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ,
ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਸੰਦ ਪਠ ਦਰਬ ਦੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਨ ਪਾਗ ਵਸਤਰ ਅਨਵਾਏ ਲੀਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਮੋਲ ਪਸ਼ਮ ਅੰਬਰ ਮੰਗਾਏ, ਇਹ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਪਸ਼ਚਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੀਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲੈ ਤਰਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਬ ਦੇ ਘ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਘਿਓ ਮਿੱਠਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਰਾ ਸੇਤ ਕਰ ਸੰਚ ਜਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾਸੇ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਆਦ ਵਸਤ ਸਭ ਤਿਆਰ ਕੀਨ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਸੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਅਧਿਕ ਲੀਨ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ 2 ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, 500 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 1000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 2000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜੇ 500 ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ 500 ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ 500 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 500 ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੱਝਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਮੰਗਾਓ 2 ਗੁਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦਾ 3000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਈ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗਏ ਨਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲ ਛਕੋ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕਦਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਅੰਤ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਅੰਤ ਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅੰਤ ਚਿਤ ਆਵਤ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਮਸੰਦ ਹਵੈ ਹੈ ਸੁਤਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁ ਮੋਲ ਲੇਤ ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਚਾਰ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੱਧਣੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਵੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬਟੋਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨਾਹੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੱਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਬੈ ਨਵੀਨ ਅਵਿਖੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁ ਮੇਲ ਹੋਏ ਹੈ ਪੁਰ ਆਨੰਦ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਚਲੋ ਸ਼ੀਘਰ ਉਤਸਵ ਬਿਲੰਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੌ ਦਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੁਨ ਸੁਨ ਤੁਰੰਤ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਚਨ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨੈ ਕਰਤ ਬਿਲਮ ਆਵਨ ਕਰਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੀਰ ਸੰਗਤ ਵਿਸਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹੀਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਹੁੰਚੈ ਉਤਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਭੀੜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਿਲਤ ਜਾਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਿਲਹਿ ਪਰਸਪਰ ਕਰਹਿ ਬਾਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣਨ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਬੈ ਨਵੀਨ ਮੁਖ ਮਨਹੁ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਤ ਨਮੋ ਦਰਸੰਤ ਰੂਪ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤ ਚਤੁਰ ਚਪਲ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅਨੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਮਰਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਚਪਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਫੁਰਤੀਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਆਮ ਕੱਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਮੁਖ ਭਨਤ ਬੈਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਸਲਾਜ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੌੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌੜੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਸਭ ਮਸੰਦ ਸੋ ਕਹਿਤ ਉਸ ਮਾਤ, ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਜਹਸ ਜਗੈ ਲੈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਭਾਂਤ। ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਗ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਦੀ ਜੈ ਆਹਾਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਬਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕਾਰਦਾਰ ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਏਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰ ਸ਼ੀਗਰ ਕਰਤ ਭੇਕਾਰ ਤੇਮ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਕਵਾਨ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹਕਾਰ, ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਹਲਵਾਈ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਲਵਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਜਥਾ ਜੋਗ ਪਰ ਬਿਰਤਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੇਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਆਨ ਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕ ਦੀਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਘਿਓ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋ ਧੂਮ ਚੂਨ ਮੈਦਾ ਸੋਲੀਨ, ਸੋ ਗੋ ਧੂਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਮੱਕੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਹੁ ਪੂਪ ਪੂਰਕਾ ਤਬ ਪਕਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੋਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੀਹ ਕਰਾਹੇ ਦੀਆ ਚੜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ, ਵੱਡੇ ਦੇਗਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਤੇ ਖੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਰ ਤਿਆਰ ਤਿਹਾਵਲ ਧਰਤ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੜਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਚੌਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
महाराज ने उत्सव कराउणा, मेला कराउणा, संगत नूं सद्दिया है, पर संगत वास्ते प्रबंध बड़े वड्डे कीते गए। किधरे खीर बनदी पई है, प्रशाद बनदे पए, कचौरियां, छोले ते आदिक, पूड़ियां ते पूड़े, ये सारे पदार्थ उस वेले तैयार करवाए हन। गन लगे ठान तूरन परवीन। कहण लगे इस तरह बड़े बड़े सियाणे लांगरी जिहड़े ने, हलवाई ने, लगे होए मिंटो मिंटी बना बना के सोहणियां वस्तुआं रखदे हन। पा पाक सिद्ध विद बिबद इस के। तरह कहण लगे भी सारी रसोई जिहड़ा एक टाइम दा भोजन इन्हां हलवाइयां ने तैयार कीता है। गन पूप पूरिका लगत ढेर। कहण लगे पूड़ियां दे ढेर ही ला दिते, पूड़ियां दे ढेर लग गए, जिन्नियां मर्जी कोई छक लवे, ये नहीं भी पूड़ियां मुक जाणगियां, नहीं। कहण लगे बड़ियां सोहणियां पूड़ियां फुल्लियां होईयां ढेर ला दिते उस वेले हलवाइयां ने बना के। जह जह महंत शुभ बेख संत। जिथे किथे संत सन, महात्मा सन, उन्हां दे जिथे जिथे टिकाणे सन उत्थे ही पहुँचा दिता भी संतां महंतां नूं आउण दी लोड़ नहीं है। जिथे तुहानूं रहण दा ठिकाणा दिता है, तुहाडा भोजन उत्थे ही पहुँचेगा। उन्हां महंतां वास्ते, साधुआं वास्ते, संतां वास्ते ये बणीਆਂ होईयां पूड़ियां इत्यादि कचौरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੈ ਤੈ ਹਕਾਰ ਲਿਆਵਤ ਕਰੰਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਦ ਸਮੂਹ ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਮਾਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਵਿਪਰ ਆਏ ਅਰ ਅਪਰਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਬਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਨਮਾਨ ਸਾਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੜ ਊਚ ਮਹਿਲ ਪਰ ਪਿਖਤ ਨਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਮਸੰਦ ਪੰਗਤ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸ ਉਚਿਤ ਪਿਖੈ ਤਸ ਥਲ ਬਿਠਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਭਈ ਭੀੜ ਦੇ ਧਰ ਬਰਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਿਕਾਏ ਪੰਕਤ ਬਿਲੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗਨ ਲਗੇ ਪਰੋਸਨ ਕੋ ਆਹਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪੂੜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸੁਜਿਤ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਡਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਤੂਰਨ ਕਰੰਤ ਸਭ ਅਗਰਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਲਗੇ ਅਚਨ ਸਭ ਸਵਾਦ ਲੀਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਰਤ ਸਰਾਹਨ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖੀਰਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸ ਆਹਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛਕੀ ਚੱਲੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੇਤ ਗੁਰ ਨੰਦ ਕੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਨ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਏ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੜਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨ ਪੂਪ ਪੂਰਕਾ ਦੀਨ ਕੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਦ ਬਰੇ ਸਜੀਰਕ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੜੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੜੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਰਾ ਇਤਿਆਦਿ ਕਈ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬਿਨ ਜਾਚੇ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਬਿਨ ਜਾਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੜਛਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਖਾਏ ਸਵਾਦਤ ਵਿਸਾਰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਜਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੀਰਾ ਪਾਇਆ, ਖੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਿਹੋ ਫਿਰਤੇ ਉਤਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਈ, ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਰ 2 ਕੜਛੀਆਂ ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਦਰ ਤੁਰਸ਼ ਅਰ ਤਿਕਤ ਜੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਨੇ ਸਨਿਆ ਚਵੰਤ ਸੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਮਲ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਮੁਦਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਵਾਦਤ ਆਹਾਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪੁਨ ਪਾਨ ਕਰ ਪਾਨ ਧੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਧੰਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਕਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਮਾਤ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਮਸੰਦਰ ਦੀਨ ਪਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਸਭਨ ਜਾਏ ਨਹਿ ਰੌਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਦ ਸਾਥ ਲਿਓ ਨਾ ਸ਼ੂਸ਼ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਨ ਲਓ। ਮਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ